میں ہوں آرجے پلو اور میں آپ کو سنا رہا ہوں دلیپ کیسانی کی لکھی کہانی ٹرین ہائی جیکنگ۔ دانش اس شخص کے ساتھ ساتھ باہر میدان تک آیا جہاں کمانڈر اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دانش کو دیکھ کر پوچھا، کیا حال ہے دانش بھائی؟ تو کیا اب آپ تیار ہیں ٹریننگ کے لیے؟ آج سے 20 دنوں تک آپ کو اپنے پاؤں مضبوط کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 1 کلومیٹر روز دوڑنا پڑے گا اور پھر آہستہ آہستہ اس فاصلے کو بڑھانا ہوگا۔ اپنی اس ٹریننگ کے پہلے دن دانش کو کافی دور تک دوڑنا پڑا۔ پھر جب دن ڈھلنے لگا تو دانش پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دانش کے دوسرے دونوں دوست بھی آ گئے۔ کچھ اور باتوں کے بعد وہ دونوں دانش کو ایک دوسرے بڑے ہال میں لے گئے جہاں سارے لوگ ایک جگہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ نیچے بچھی چادر پر ایک لائن میں سب کو بٹھا کر کھانا پروسا جاتا تھا۔ بس وہی ہاسٹل کا ماحول تھا۔ وہاں پر روز صبح حاضری لی جاتی تھی اور کچھ طے وقت پر ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان سب کے سوائے وہاں پر 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزوں کا بھی سختی سے پالن کیا جاتا تھا۔ حی علی الصلاۃ، پہلے دوڑنے، اس کے بعد گولی چلانے اور پھر بڑھتے بڑھتے کچھ اور مشکل کسرتیں سکھائی گئی۔ یہ سب سیکھنے کے بعد خاص ایکٹنگ وغیرہ کی ٹریننگ بھی دی گئی، جس میں سبھی کو بولنے کا طریقہ، چہرے کے ہاؤ بھاؤ وغیرہ پر محنت کی گئی۔ اس کے بعد سبھی کی آخری ٹریننگ بھی شروع ہوئی، جس کے تحت سب کو ہندی بولنا اور لکھنا بھی سکھایا گیا۔ لگ بھگ 1-1.5 سال گزر گیا اور اب دانش بھی کافی چیزیں سیکھ چکا تھا۔ یہ سب سیکھنے کے بعد دانش کے گروپ میں موجود سبھی لوگوں کی ریہرسل کا دور شروع ہو گیا اور یہ دور 2-3 مہینوں تک چلتا رہا۔ کچھ حد تک شریف، بھولا بھالا، سیدھا سادھا دانش بھی اب ہندوستان کو اپنا دشمن ماننے لگا تھا۔ وہاں کے ماحول نے اس کے دماغ میں بھی تھوڑا سا زہر بھر دیا تھا۔ اس پورے عرصے کے بیچ دانش کو اپنے گھر والوں کے بارے میں صرف یہی بتایا جاتا رہا کہ سبھی ٹھیک ہیں اور دانش کے پتا یعنی مولوی صاحب بھی ٹھیک ہیں، لیکن دانش کو اس کے گھر والوں سے ملنے، یہاں تک کہ فون پہ بھی بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ فون صرف کمانڈر کی آفس میں رہتا تھا، جہاں تک پہنچ پانا وہاں کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ دانش کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت تک دانش کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ کمانڈر سے اپنا سوال پوچھنے پر بس یہی جواب ملتا، ہمارے سارے فیصلے پاکستان سرکار، یہاں کی فوج اور ہمارے پردھان منتری طے کرتے ہیں، جو سوائے عمر نیازی کے ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتے۔ ہم سب عمر نیازی صاحب کے حکم کے غلام ہیں اور ان کے کہنے سے ہی سارے فیصلے لاگو کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ جواب دانش کے لیے کافی نہ تھا، مگر دانش چاہ کر بھی اپنے سوالوں کا جواب کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، چند دن اور ریہرسل کے بعد دانش کو 2 دن آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ تیسرے دن شام تک دانش کمرے میں لیٹا اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ آخر اس کی زندگی کن الجھنوں میں پھنس کر اس کو اس مقام تک لے آئی۔ کہاں تو اپنی پڑھائی کی روشنی سے اپنے گھر والوں کی تقدیر بدلنا چاہ رہا تھا، اور کہاں سے وہ اس غلام جگہ پر آ گیا جہاں وہ صرف ایک غلام تھا۔ اور تو اور دانش کو ابھی تک یہ پتا بھی نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ اس سے کروانا کیا چاہتے ہیں۔ دانش ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شام کو 5 بجے ایک شخص اسے لینے اس کے کمرے میں آیا۔ پھر دانش اس کے ساتھ
वहां से थोड़ी सी दूरी पर मौजूद एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ, जहां एक बड़े से टेबल के दोनों तरफ दो दो बंदे बैठे हुए थे और सामने की दोनों तरफ आमने सामने की कुर्सियों पर उमर नियाजी और कमांडर बैठे थे। दानिश टेबल की तरफ बढ़ा। कमांडर ने उसे वहां मौजूद एक खाली कुर्सी को टेबल की तरफ खिसका कर उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही दानिश बैठा, उमर नियाजी ने कहा, खुशामदीद शेख साहब, स्वागत है। कैसे हैं आप? कमांडर साहब आपका ख्याल रखते हैं या नहीं? दानिश बोला, जी बिल्कुल, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। फिर कमांडर ने दानिश से कहा, अरे शेख भाई, तुम अपने इन दोस्तों को तो जरूर जानते होंगे। दानिश ने उन बाकी कुर्सियों पर बैठे चारों लोगों की तरफ देखा। हालांकि दानिश उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मगर उनमें से एक दो को पहले देखा जरूर था। दानिश ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। फिर कमांडर ने उन चारों का परिचय कराया। कमांडर ने पहले शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सिद्दीक कादरी हैं और ये आप सब के भारत में कमांडर होंगे। उसके बाद सिद्दीक कादरी के बिल्कुल पास बैठे शख्स के बारे में कमांडर ने कहा, ये मोहम्मद रिजवान है। उसके बाद टेबल की दूसरी तरफ बैठे दोनों आदमियों के नाम कमांडर ने शेख अहमद शेख और कमरान शरीफ बताए और फिर कमांडर ने उन चारों को दानिश के बारे में बताते हुए कहा, दोस्तों, ये दानिश शेख हैं, आप सबके साथ भारत जाने वाला इकलौता पढ़ा लिखा शख्स। फिर उन पांचों को उमर नियाजी ने कहा, प्यारे दोस्तों, आप सबको एक साथ हिंदुस्तान जाना है और वहां आप सबको क्या करना है उसकी खबर आपको अगली बैठक में दे दी जाएगी। आज के बाद आप सबको एक साथ एक कमरे में ही रहना पड़ेगा, जिससे आप सब आपस में अच्छी तरह से घुल मिल लें। एक लंबी सांस भरते हुए उमर नियाजी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, कुछ दिनों में मौका देखकर आप सबको नेपाल से होते हुए हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। शायद आपको 10 दिनों के अंदर ही अपने मकसद के लिए यहाँ से निकलना पड़े। उसके बाद कमांडर ने उमर नियाजी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपके भारत पहुंचते ही आप सबको वहां के सारे कानूनी कागज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड से लेकर बैंक खाते तक सारे डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए जाएंगे। कमांडर की अपनी बात खत्म करने के बाद चंद लम्हों के बाद उमर नियाजी ने कहा, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिर दानिश ने अपना हाथ खड़ा किया, जिसको देखकर नियाजी ने बोला, हाँ शेख साहब, पूछिए, क्या पूछना है आपको? दानिश अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, साहब, हम सबको आखिर वहां जाकर क्या करना होगा? आखिर किस खास मकसद से हमको भारत भेजा जा रहा है? आपने तो मुझे यहाँ आने से पहले कहा था कि 5-6 महीनों के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं आजाद कर दिया जाऊंगा। जनाब, मुझे अपने घर वालों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे वो लोग। आप लोग तो उनसे बात भी नहीं करने देते। दानिश की ये बात खामोशी से सुनने के बाद उमर नियाजी बोला, बच्चे, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठीक हैं। उनकी खैरियत, दूसरी जरूरतों का ख्याल खुद हुकूमत रख रही है। तुम उनकी फिक्र मत करो। और बाकी रही तुम्हारी आजादी की बात, जैसा कि तुमने 2 साल सब्र कर लिया, तो और 6 महीने सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम आजाद कर दिए जाओगे। और अब रही बात हमारे मकसद की, उसकी इंफॉर्मेशन तुम सबको कुछ दिनों में दे दी जाएगी। इतना कहकर उमर नियाजी खड़ा हो गया। उसके साथ कमांडर भी खड़ा हो गया, जिससे देखकर दानिश और उसके दूसरे साथी भी खड़े हो गए। उसके बाद कमांडर ने कहा, चलिए दोस्तों, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो सब उसके पीछे पीछे चल दिए और एक बड़े कमरे में घुसकर कमांडर बोला, यह आप सबका कमरा है, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ।